ओम शांति 28 सेप्टेम्बर 2025 अव्यक्त महावाक्य रिभाइज 15/2/2007 मुरलीर सारांश अवहेला पणिया आलस्य एवं बाहानाबाजीर निद्रारू जाग्रत हेबापाई ही शिवरात्रिर सच्चा जागरण अटे। अवहेला पणिया आलस्य एवं बाहानाबाजीर निद्रारू जाग्रत हेबा ही शिवरात्रिर सच्चा जागरण अटे। आजी बापदादा विशेष करी निजर चारिआडर अति गेल्हा अति शिखिलधे परमात्मा स्नेहर पात्र पिलामानंक सहित मिसिबा पाई एवं पिता पुत्रंकर विचित्र जन्मदिन पालन करिबा पाई आसिछन्ति। तुमे समस्ते मध्य आजी विशेष करी एही विचित्र जन्मदिन पालन करिबा पाई आसिछना। एभली जन्मदिन सारा कल्प भितरे काहार भी होई न थाए। केबे भी एभली सुनि नथिबो जे पितांक सहित संतानंकर जन्मदिन मध्य गोटिए दिन रे होइथिबो। तेबे तुमे माने निजर पितांकर जन्मदिन पालन करिबा पाई आसिछना। पिलामानंकर मध्य पालन करिबा पाई आसिछ। काहेकिना सारा कल्प भितरे बाबा कहउछन्ति तेबे तुमे माने निजर पितांकर जन्मदिन पालन करिबा पाई आसिछ ना पिलामानंकर मध्य पालन करिबा पाई आसिछ। काहेकिना सारा कल्प भितरे परमात्मा पिता एवं परमात्मा संतान मानंक भितरे एते निविड़ स्नेह रहिछि जाहाकि मध्य एकाठी हेउछि। तेणु बाबांको विश्व परिवर्तनर कार्य एकुटिया करिवार नाही, पिलामानंक सहित मिसी करिवार अछि। यही भली साथीरे रहिबार एवं साथी हेबार अलौकिक स्नेह यही संगम जुगरे ही अनुभव करुछ। तेबे बाबा एवं पिलामानंक भितरे एते गभीर स्नेह अछि जाहाकि जन्म मध्य एकाठी हेउछि एवं रहुछन्ति मध्य केउठी। कण साथी होई रहुछ ना एका एका रहुछ। एथिरे सबु पिला उमंग उत्साहर सहित कहउछन्ति जे आमे बाबांक सहित जुगल रूपरे रहुछु अर्थात एकाठी रहुछु। कण एकाठी रहुछ ना एका एका तो रहुनाहना। जन्म मध्य एकाठी होइछि, रहुछ मध्य एकाठी एवं भविष्यत पाई मध्य तुममानंकर प्रतिज्ञा कण? साथीरे अछु, साथीरे रहिबु एवं साथी होई निजर मिठा घर को जीवु। तेबे एतिकी स्नेह अन्य कौनसी पिता पुत्रंक भितरे देखिछ? संतान केही भी होई थाउ, केउठी भी रहु थाउ एवं किपरि भी होई थाउ, किंतु साथीरे ही रहुछि एवं साथीरे ही घर को जीव। तेबे एही भली विचित्र एवं प्रियरु प्रिय जन्मदिन पालन करिबा पाई आसिछ। चाहे सम्मुखरे बसी पालन करुथाओ बा देश विदेश रे चारिआडे रहुथिबा पिलामाने एही समय रे एकाठी होई पालन करुथांतो। बापदादा देखुछन्ति जे चारिआडर पिलामाने किपरि उमंग उत्साहर सहित अंतर भितरे बाहा जन्मदिन र गीत गाउछन्ति। जदि स्विच ऑन करुछन्ति तेबे चारिआडर पिलामानंकर दिलर शब्द उमंग उत्साहर शब्द बापदादांकर कानरे शोभुछि। बापदादा सबु पिलांकर उत्साह को देखि पिलामानंकु मध्य निजर दिव्य जन्मर पद्म पद्म गुणा अभिनंदन देउछन्ति। वास्तवरे उत्सवर अर्थ हेउछि उमंग उत्साहरे रहिबा। तेबे तुमे समस्ते उत्साहर सहित यही उत्सव को पालन करुछ एवं भक्त माने मध्य एहाकु शिवरात्रि नाम देइछन्ति। आजी बापदादा सेही भक्त आत्मा को अभिनंदन देउथिले जे कि तुममानंकर एही विचित्र जन्मदिन को पालन करिवार बहुत सुंदर कॉपी करिछि। तुमे माने एहाकु ज्ञानयुक्त भावरे एवं स्नेहपूर्वक पालन करुछ एवं सेही भक्त आत्माटी भावना एवं श्रद्धार सहित पालन करिवार कॉपी करिछि। तेणु आजी सेही संतानटी को अभिनंदन देउथिलु जे
କପି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ କରିଛି। ଦେଖ ସେ କିପରି ସବୁ କଥାକୁ କପି କରିଛି। କାରଣ କପି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅକଲ ଦରକାର ନା। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଏହି ଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭାବନାର ସହିତ ନିଜର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବ୍ରତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ କେଉଁ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଛ? ଥରେ ମାତ୍ର ହିଁ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରୁଛ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୁହେଁ। କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ହିଁ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ରତ ରଖୁଛ। କ'ଣ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ରତ ରଖିଛ ତ? ପକ୍କା ତ? ଯେଉଁମାନେ ପକ୍କା ବ୍ରତ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ପକ୍କା? ଟିକିଏ ବି କଞ୍ଚା ନୁହେଁ ତ? ପକ୍କା ତ ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରତ ତ ରଖିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। କିନ୍ତୁ ଅପବିତ୍ରତାର ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ 5ଟି ସାଥୀ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ କଥା ନା? ମୁଣ୍ଡ ହଲାଅ। ଆଚ୍ଛା, 5ଟି ଯାକର ବ୍ରତ ରଖିଛ ନା 2-3ଟିର ରଖିଛ? କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଠି ପବିତ୍ରତା ଥିବ ସେଠାରେ ଯଦି ଅଂଶ ମାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ରତା ରହିଥିବ ତେବେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କୁହାଯିବ? ତେବେ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ତ ପବିତ୍ରତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଟେ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ରାଜକୀୟତା ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ପବିତ୍ରତା ଉପରେ ତ ତୁମେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ସାଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇନାହଁ ତ? ବଡ଼କୁ ଠିକ୍ ରଖି ଛୋଟମାନଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ନେହ ରଖିନାହଁ ତ? କ'ଣ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ଯେ ଅନ୍ୟ 4ଟିକୁ ସାଥୀ କରି ରଖ? ତେବେ ପବିତ୍ରତା କେବଳ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତକୁ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା। କେତେକ ପିଲା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ସମୟରେ କହିଥାନ୍ତି, କାରଣ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ବହୁତ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିଥାନ୍ତି। କୁହନ୍ତି, ବାବା ମୁଖ୍ୟତଃ ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ବାକି ଛୋଟ ଛୋଟ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି କେବେ କେବେ ମନ ଭିତରେ ସଂକଳ୍ପ ରୂପରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ବାଣୀରେ ଆସୁନାହିଁ। ତେବେ ମନ ଭିତରକୁ ତ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ନେହ ଥାଏ ନା। ତେଣୁ ଏହି 4ଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ଆସିଯାଉଛି। କେବେ କ୍ରୋଧ ଆସିଯାଉଛି, କେବେ ମୋହ ଆସିଯାଉଛି। ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଆସିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆସିବାର ବାଟ ଖୋଲା ରଖିଛ ବୋଲି ତ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଟ କାହିଁକି ଖୋଲା ରଖିଛ? ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ରୂପକ ଫାଟକ ଖୋଲା ରଖିଛ। ତେଣୁ ଦୁର୍ବଳତାର ଫାଟକ ଖୋଲା ରଖିବା ଅର୍ଥ ମାୟାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା। ତେବେ ଆଜିର ଦିନରେ ବାବାଙ୍କର ଏବଂ ନିଜର ଜନ୍ମଦିନ ତ ପାଳନ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ବ୍ରତକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ତାହା ମନେ ଅଛି ତ? ବାବା ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ମନେ ଅଛି ତ? ଜନ୍ମଦିନର ବରଦାନ ମନେ ଅଛି ତ? କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ପବିତ୍ର ଭବ, ଯୋଗୀ ଭବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବରଦାନ ମନେ ଅଛି ତ? ଭୁଲି ଯାଇନାହଁ ତ? ତେବେ ପବିତ୍ର ଭବର ବରଦାନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିକାର ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, 5ଟି ଯାକ ବିକାର ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ବାପଦାଦା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ନା? ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ନା? ଯେହେତୁ ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ, ତେଣୁ ଜନ୍ମଦିନର ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଆଣିଛ ନା ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଛ? ଏବେ ତ ସ୍ଥାପନାର 70 ବର୍ଷ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମନେ ଅଛି ତ? ବିଚାର କର, 70 ବର୍ଷ। ହୁଏତ ତୁମେମାନେ ପଛରେ ଆସିଥାଇପାର, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାପନାକୁ ତ 70 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ନା। ଏବେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ତ ତୁମେ ସବୁ ସାଥୀ ଅଟ ନା। ଚାହେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପଛକେ ଆସିଥାଅ, କିନ୍ତୁ ସାଥୀ ତ ଅଟ ନା। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ମଧୁବନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲମ୍ବା ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା,
तुम समस्तंकु हुए तो एबे मात्र 1 वर्ष होइथिबो 2 वर्ष होइथिबो किंतु निजकु कौन बोलाउछ? ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार ना पुरुषार्थी कुमारी पुरुषार्थ कुमार? कौन बोलाउछ? केही निजकु पुरुषार्थी कुमार कहूछ कि? ब्रह्मा कुमारर दस्खत करुछ ना? समस्ते बी के लेखुछ ना पी के लेखुछ? पुरुषार्थी कुमार लेखुछ? तेबे तुमे माने प्रतिज्ञा कौन करिछ? साथी होई रहिबु साथी रे जीवु जुगल होई रहिबु। तेबे जुगल हेबा पाई तो समानता दरकार ना? आजिर 70 वर्षर उत्सव को तो पालन करी करी आसुछ। बाप दादा देखुछंती जो सबु जोन गुड़िकर सेवार टर्न पड़ुछि सेमाने 70 वर्षर सम्मान समारोह पालन करुछंती। समस्ते पालन करुछंती ना? केवल छोट छोट उपहार सबु दे देउछंती बास। किंतु आजी गोटिए हेला जन्मदिन जाहाकु पालन करिबा पाई आसीछ एहा तो पक्का अटे ना? एवं द्वितीय रे 70 वर्ष समाप्त हेउथिबा कारणरु सम्मान समारोह मध्य पालन करुछ। जेहेतु जन्मदिन मध्य पालन करुछ तेणु एथिरे उपहार कौन देब? कौन ट्रे देदेब? चादर देदेब? कौन उपहार आनिछ? अच्छा ठीक अच्छी चांदीर ग्लास देदेब। किंतु आजिर दिन रे बाप दादांकर आशार प्रदीप पिलामानंक प्रति शुभ आशा हेला पिलामानंक प्रति शुभ आशा हेला सुनाइबु कौन कौन आशा बाप दादा रखिछंती? तेबे सुनाइबा बा कहिबार अर्थ कौन? गोटिए कानरे सुनिबा एवं मन भितरे रखिदेबा एया? मनरु पोछि देउछ ताहा भी नुहे किंतु मन भितरे ही रखि देउछ। तेबे आजिर दिन रे सेही शुभ आशाटी को सुनाइबु तो? प्रथम धाड़ीवाला कुह मुंड हलाओ। टीचर माने मुंड हलाओ। अच्छा पताका हलाउछंती कौन कहुछ? डबल विदेशी माने सुनाइबु तो? निजको बांधिबाकु पड़िबो अर्थात प्रतिज्ञाबद्ध हेबाकु पड़िबो। तेबे हाँ कुह। एमिति हालका हालका हाँ कुह नाही। काहेकि ना 70 वर्ष पर्यंत बापदादा मध्य अवहेलापणिया बाहानाबाजी एवं आलस्यर खेल बहुत देखि सारिलेनी। अच्छा ठीक अच्छी 70 नहेले 50 हेउ बा 40 हेउ बा 30 बा 20 वर्ष मध्य हेउ किंतु एतिकी समय तो पिलामानंकर एही तीनोटी खेल खूब देखि सारिलुणी ना। तेणु आजिर दिन रे भक्त माने तो जागरण करुछंती सोउ नाहांती। तेबे तुम मानंकर जागरण कौन? केउ निद्रा रे बारंबार सोई पड़ुछ? अवहेलापणिया आलस्य एवं बाहानाबाजीर निद्रा रे आराम रे सोई पड़ुछ। तेणु आज बाप दादा एही तीनोटी कथार सबु समय रे जागरण देखिबाकु चाहुछंती। केबे भी देख जदि क्रोध आसुछि बा लोभ आसुछि बा अभिमान आसुछि तेबे एहार कारण कौन शुणाउछ? एथिरे बाप दादांकु गोटिए ट्रेडमार्क अर्थात विशेष कथा देखिबाकु मिलुछि। जदि कौनसी कथा आसुछि तेबे कौन कहुछ? एमिति तो चली आसुछि तेबे जना नहीं किए एहाकु चलाइछि? एहा कौन किछि नुआ कथा कि? एमिति तो होई आसुछि तेबे एहाकु कौन कुहाजिबो? कौन एहा अवहेलापणिया नुहे कि? ये भी तो करुछि। अधिकांश पिला क्रोधरु रक्षा पाइबा पाई कहउछंती से एही भली करिला तेणु क्रोध आसिला मु भूल करिछि ए कथा कहु नाहंती। सिए एमिति करिला एपरि हेला सेथिपाई हेला। तेबे अन्य उपरे दोष रखिदेबा बहुत सहज अटे। ये जदि एपरि न करिब तेबे एपरि हेब नाही किंतु बाबा जहा कहिछंती ताहा हेब नाही। से जदि एहिपरि करिब तेबे ठीक होइजिब। तेबे कण बाबांकर श्रीमत अनुसारे क्रोध को समाप्त करि परिबो नाही? आजिकाली तो क्रोधर संतान रोबाब देखाइबा मध्य बहुत हेउछि। ताहा मध्य भिन्न भिन्न प्रकारर अछि। तेबे कण आजि चारोटी जाकर व्रत नेब त? जेपरि प्रथम विकार पाई विशेष भावरे अधिकांश पिला दृढ़ संकल्प करिछंती सेहिपरि दृढ़ संकल्प कौन अन्य चारोटी विकार पाई करिबो नाही? किंतु एपरि बाहाना करिबो नाही जे से एपरि करिला सेथिपाई मोर आसीगला। तेबे बाबा जेउ कथा बारंबार चाहुछंती
କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କରିଲା ସେ କଥା ମନେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ବାହାନାବାଜି ହେଲା ନା। ତେଣୁ ଆଜି ବାପଦାଦା ଜନ୍ମଦିନର ଉପହାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହି ତିନୋଟି କଥା ଯାହାକି ଚାରୋଟି ଯାକ ବିକାରକୁ ହାଲକା କରିଦେଉଛି। ତେବେ ସଂସ୍କାରର ସାମ୍ନା ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସଂସ୍କାରର ସାମ୍ନା କରିବା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଅଟେ। କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ସାରା କଳ୍ପର ପ୍ରାପ୍ତି, ଅଧା କଳ୍ପ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ, ଅଧା କଳ୍ପ ପୂଜ୍ୟ। ସାରା କଳ୍ପର ପ୍ରାପ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ କେତେ ଛୋଟିଆ ଜନ୍ମ। ପୁରା ଜନ୍ମ ବା ପୁରା ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଛୋଟିଆ ଜନ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ। ତେବେ କ'ଣ ସାହସ ଅଛି ତ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସାହସ ରଖିବୁ, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବୁ, ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ, ଏଭଳି ସାହସ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହେଁ, 70 ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 3-4 ମାସର ପିଲା ନୁହେଁ ଯେ ଏହିଭଳି କହିବ। ତୁମେମାନେ ତ ବାବାଙ୍କର ସାଥୀ ଅଟ ନା, ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟ, ତାହା ମଧ୍ୟ 70 ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାପଦାଦା ଏଥିରେ ହାତ ଉଠା କରାଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବାପଦାଦା ଦେଖିଛନ୍ତି ହାତ ଉଠାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ପିଲାମାନେ ବେପରୁଆ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ, ପାହାଡ଼ ଭଳି ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ତୁଳା କରିଦେବୁ। ଏହିଭଳି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିବାର ସାହସ ଅଛି ତ? କାହିଁକି ନା ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କରୁଛ। ଯେତେବେଳେ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ? 70 ବର୍ଷ ତ ହାଲକାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ଉପରେ କିଛି ଭରସା ନାହିଁ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ବହୁତ କାଳର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଏବେ କରିନେବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କାଳର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ପ୍ରାପ୍ତି କେଉଁଭଳି ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏବେ ହାତ ଉଠା କରାଇବା। କେହି ରାମସୀତା ହେବେ କି? ଯେଉଁମାନେ ରାମସୀତା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ, ରାଜତ୍ୱ ମିଳିବ। କେହି କେହି ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ରାମସୀତା ହେବ ତ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବ ନାହିଁ? ଡବଲ ବିଦେଶୀଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି କି? କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେବେ କି ବହୁତ କାଳର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବା ଅର୍ଥ ବହୁତ କାଳର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ତେବେ ବହୁତ କାଳର ପ୍ରାପ୍ତି ଯଦି କରିବ, ତେବେ ସବୁ କଥାରେ ବହୁତ କାଳ ତ ଦରକାର ନା। ଏବେ ଯେପରି 63 ଜନ୍ମର ବହୁତ କାଳର ସଂସ୍କାର ରହିଛି, ତେଣୁ କହୁଛ ନା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ କି ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ 63 ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ଅଟେ ନା। ତେଣୁ ବହୁତ କାଳର ହିସାବ ହେଲା ନା। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସଂକଳ୍ପରେ ଦୃଢ଼ତା ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ଦୃଢ଼ତାରେ ହିଁ କମି ରହିଯାଉଛି। ହୋଇ ହିଁ ଯିବ, ଚଳିଯିବ, ଚଳାଇ ଦିଅ, କିଏ ହେଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି। ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ତୁମର କଥା ସବୁ ନୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଯଦି ନିଜର ସାହସ ନଥିବ, ତେବେ କହିବେ ମହାରଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କରିଦେଲି ତ କ'ଣ ହେଲା? କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମହାରଥୀ ଆତ୍ମା କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ତାକୁ ମହାରଥୀ କୁହାଯିବ କି? ତେଣୁ ମହାରଥୀ ନାମକୁ କାହିଁକି ଖରାପ କରୁଛ? ସେତେବେଳେ ତ ସିଏ ମହାରଥୀ ହିଁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମହାରଥୀ କହି ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବା, ଏହା ନିଜକୁ ଧୋକା ଦେବା ଅଟେ। ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ସାହସ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆଜି ବାପଦାଦା ହିସାବ କିତାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଖାତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଉପହାର ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ବାହାନାବାଜିର ହିସାବ କିତାବର ଖାତା ବହୁତ ବଡ଼ ଅଟେ, ତେଣୁ ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କରି ଦେଖାଇବୁ, କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ, ନଇବାକୁ ହିଁ ହେବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହ ପାଳନ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିବୁ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କ'ଣ ଦୃଢ଼
ନା ଚାଲୁ, ତେବେ ଚାଲୁ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ତୁମେ ସବୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ହାତ ଉଠାଇଛ ତ? ଦୃଢ଼ ତ? ମଧୁବନବାଲା, ବଡ଼ ହାତ ଉଠାଅ। ଏଠାରେ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧୁବନ ନିବାସୀ ବସନ୍ତି। ବହୁତ ପାଖରେ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଥମ ସିଟ୍ ମଧୁବନବାଲାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ବାପଦାଦା ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ବସିଛ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ହୋଇ ରହିବ। ତେବେ ଆଜିର ଉପହାରଟି ତ ବଢ଼ିଆ ଅଟେ ନା? ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ତୁମେମାନେ ଏକା ନାହଁ। ତୁମ ପଛରେ ତୁମର ରାଜଧାନୀର ରାଜ ପରିବାରବାଲା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ରୟାଲ ପ୍ରଜା ତଥା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗଠାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସତୋ ରଜୋ ତମୋଗୁଣୀ 3 ପ୍ରକାରର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ରହିଛି। ଯାହା ତୁମେ କରିବ, ତୁମ ପଛବାଲା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କରିବେ। ତୁମେ ଯଦି ବାହାନାବାଜି କରିବ, ତେବେ ତୁମର ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବାହାନାବାଜି କରିବେ। ଏବେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରବାଲା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦେଖି ସେହିଭଳି କରିବେ। କାରଣ ଓଲଟା କଥାଗୁଡ଼ିକୁ କପି କରିବାର ତ ସମସ୍ତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଏବେ ହିଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପରେ ସଂସ୍କାରର ଟକ୍କର ପଛକେ ହେଉ, ସ୍ୱଭାବର ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ହେଉ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯାହାକୁ ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମାମାନେ କହିଥାନ୍ତି, କିଏ ଯଦି କେଉଁ କଥାରେ ମିଛ କହିଦେଲା, ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏବେ ହିଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପରେ ସଂସ୍କାରର ଟକ୍କର ପଛକେ ହେଉ, ସ୍ୱଭାବର ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ହେଉ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯାହାକୁ ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମାମାନେ କହିଥାନ୍ତି, କିଏ ଯଦି କେଉଁ କଥାରେ ମିଛ କହିଦେଲା, ତେବେ ଅନେକ ପିଲା କହିଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ମିଛ କଥା ଉପରେ ବହୁତ କ୍ରୋଧ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସଚ୍ଚା ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ତାକୁ ପରଖି ନିଅ। ସଚ୍ଚା ବାବା ତ ତୁମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାରା ମିଛ ଦୁନିଆ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପଟରେ ରହିବ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ବାବା ତୁମ ସାଥିରେ ଥିବେ, ତେବେ ତୁମର ବିଜୟ ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। କେହି ବି ତୁମକୁ ହଲଚଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ବାବା ତୁମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି କହୁଛ ତାହା ମିଥ୍ୟା ଅଟେ, ତେବେ ମିଥ୍ୟାକୁ ମିଥ୍ୟା ଭାବି ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆଗକୁ କାହିଁକି ବଢ଼ାଉଛ? ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ଏସବୁ ବାହାନାବାଜି ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଏମିତି ହେଲା, ଏଇଆ ହେଲା, ସେଇଆ ହେଲା, ଏମିତିରେ ସେମିତିର ଗୀତ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଭଲ ହେଲା, ଭଲ ହେବ, ଭଲ ହୋଇ ରହିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିବୁ। ଭଲ ଭଲ ଭଲର ଗୀତ ଗାଅ। କ'ଣ ପସନ୍ଦ ତ? ପସନ୍ଦ ତ? ବାହାନାବାଜିକୁ ତ ସମାପ୍ତ କରିବ ତ? ଦୁଇଟି ଯାକ ହାତ ଉଠାଅ। ହଁ, ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ହଲାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିବା ବାଲା ମଧ୍ୟ ହାତ ହଲାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖୁଥାଅ, ସେଠାରେ ହାତ ହଲାଅ। ତୁମେମାନେ ତ ହାତ ହଲାଉଛ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ହାତ ତଳକୁ କର। ଏବେ ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ତାଳି ବଜାଅ। ସମସ୍ତେ ଜୋରସୋରରେ ତାଳି ବଜାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ସ୍ୱରୂପରେ ବସ ଯେ ବାହାନାବାଜି, ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଅବହେଳାପଣିଆକୁ ସବୁ ସମୟରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତ କରି ବହୁତ କାଳର ହିସାବ ଜମା କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ, କିଛି ବି ଦେଖିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ହେବୁ। ବିଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ହେବୁ। ଏହିଭଳି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ସ୍ୱରୂପରେ ସମସ୍ତେ ବସ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ସର୍ବଦା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ଅନୁଭବରେ ରହୁଥିବା, ସର୍ବଦା ଦୃଢ଼ତା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତାର ଚାବିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥିବା, ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଏବଂ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାଥୀ ହୋଇ ରହୁଥିବା, ସର୍ବଦା ଏକନାମୀ, ଇକୋନୋମି ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ସ୍ୱରୂପରେ ଆଗକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲୁଥିବା ବାପଦାଦାଙ୍କର ଅତି ଗେହ୍ଲା ଶିଖିଲଦେ ବିଶେଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ बाप-दादांकर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों की बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आजर वरदान,
ସର୍ବବିନାଶୀ ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିବା ସଚ୍ଚା ତପସ୍ୱୀ ମୂରତ ହୁଅ। ସର୍ବବିନାଶୀ ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିବା ସଚ୍ଚା ତପସ୍ୱୀ ମୂରତ ହୁଅ। ବିନାଶୀ ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସଚ୍ଚା ତପସ୍ୱୀ ମୂରତ ହୁଅ। ତପସ୍ୱୀ ମୂରତର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିନାଶୀ ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରର ଅବିଦ୍ୟା ସ୍ୱରୂପ। ଯିଏ କିଛି ନେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଥାଏ ସେ ଅଳ୍ପକାଳ ପାଇଁ ନେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ହରାଇଥାଏ। ତେବେ ତପସ୍ୱୀ ହେବାରେ ଏହି ଅଳ୍ପକାଳର ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ବିଶେଷ ବିଘ୍ନ ରୂପ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ତପସ୍ୱୀ ମୂରତ ହେବାର ପ୍ରମାଣ ଦିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳ୍ପକାଳର ମାନ ସାନ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବିଧାତା ହୁଅ। ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ବିଧାତାପଣିଆର ସଂସ୍କାର ପ୍ରକଟ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଦବିଯିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, କର୍ମର ଫଳ ପାଇବାର ସୂକ୍ଷ୍ମ କାମନା ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଫଳକୁ ପାଚିଲା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଖାଇଦେବା। କର୍ମର ଫଳ ପାଇବାର ସୂକ୍ଷ୍ମ କାମନା ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଫଳକୁ ପାଚିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଖାଇଦେବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ଏବେ ଲଗନର ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳା ରୂପ କର। ଏବେ ଲଗନର ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳା ରୂପ କର। ପାପକଟେଶ୍ୱର ବା ପାପ ହରିଣୀ ସେତେବେଳେ ହୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଯୋଗ ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯିବ। ଏହିଭଳି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର ନିର୍ବଳତା ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏବଂ ପ୍ରତି ନିଶ୍ୱାସରେ ବାବା ଏବଂ ତୁମେ ଯୁଗଳ ରୂପରେ ରୁହ। କୌଣସି ବି ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଯୋଗ ନ ହେଉ, ସ୍ନେହ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦୁଇଟି ଯାକ ସ୍ୱରୂପ ମିଳିତ ଭାବରେ ରହୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।